So very welcome everyone, and we have to go ahead with our 5.2. Yes, and yesterday we have completed up to question number 6. Write down question number 7, which is there on your screen. You have 1 minute, right? चलो do it fast. लॅस्पियर दिलाय, डॉर्बिश बाउलिश दिलाय, 500 विचारलाय फालतू. चलो do it fast guys. Question number 7. Okay, now time is up. Let's take. Given that Laspier's and Dorbish Baulish price index numbers are 160.32 and 164.18 respectively, find purchase. Okay, so we all know Dorbish and Baulish का फॉर्म्युला लगाओ. लॅस्पियर प्लस 500 डिवाइड बाय 2. ज्या व्हॅल्यूज माहिती त्या पुट करा आणि ज्या माहित नाहीत ते तुम्हाला मिळून जाईल. ओके, चलो डू इट फास्ट. ओके, चलो राइट डाउन. गिवन दैट, नाउ कैमरा विल गो ऑफ. So given that Laspier's, so P01 of Laspier and P01 of Dorbish and Baulish is given as 132 and 164.18. ओके, चलो अभी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे. Therefore using a given that so P01 of Dorbish and Bowley is equal to P01 of Laspier plus P01 of Pasche whole divided by how much? 2. Chalo, so 164.18 is given. Laspier 160.32 is also given, plus P01 of Pasche they have asked us, correct, divided by 2. Okay, therefore P01 of Pasche is equal to how much will it be? So so 32, so 28.18 minus 160.32. Yes, chalo. So P01 of Pasche is equal to how much will it be? 04 point, how much is that? 160 na. So 168.04. Very easy example. Question number 7 it was. Very easy and straight away question. Next,
I hope it is done. Question number 8, write it down fast. सेम एक्झाम्पल आहे जे आपण काल परवा सॉल्व्ह केलेलं आहे. So write it down. You have last 1 minute to write it. So P1 Q0 आपल्याला दिलेलं नाहीये फक्त. Yes, now time is up. Let's check the question number 8. Given that Pogo 220, P0Q1 380 and P1Q1 350 and मार्शल एजवर्थ दिलाय बाळांनो आपल्याला काय त्यांनी 150. सो मार्शल एजवर्थ तर बाळांनो आपण काल परवाच खूप सारे एक्झाम्पल आपण त्यावर सॉल्व्ह केलेले आहेत. येस गाईज. आणि विचारला काय होतं त्यांनी आपल्याला लॅस्पियर. सो लॅस्पियर साठी फॉर्म्युला काय होतं आपल्याला पाहिजे, समेशन ऑफ P1Q0 अपॉन समेशन ऑफ पोगो. येस, मल्टिप्लाइड बाय 100. सो पोगो तर आपल्याकडे आहे बट P1Q0 नाहीये. सो P1Q0 साठी आपल्याला मार्शल एजवरचा सहारा घ्यावा लागेल. चलो डू इट फास्ट. Given that summation of P0 Q0, summation of P0 Q1, summation of P1 Q1 and P01 of Marshall Edgeworth is also given. I think that is 150. Chalo, Pogo is how much? 220. P0Q1 380. P1Q1 350. चलो डायरेक्टली मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला लगाते बच्चों. So summation of P1 into Q0 plus summation of P1 into Q1 whole divided by summation of P0 into Q0 plus summation of P0 into Q1 multiplied by 100. Don't forget to multiply it by 100. Yes guys, are you there? So those who are known quantities, put them. So Marshall Edgeworth, we all know it is 150 is equal to P1Q0. P1Q0, do we have? No. Okay, so summation of P1Q0. For convenience you can assume it to be X. मिसिंगला जो आहे त्याला तुम्ही एक्स मानू शकता. ओके, सो तुम्हाला एक्स मानून करायचं तुम्ही एक्स मानून करा, काही प्रॉब्लेम नाही. बट एवढा त्याला काही वेळ लागणार नाही माझ्या हिशोबाने तरी. प्लस P1Q1 is a 350 whole divided by Pogo is a 220 plus P0Q1 is a 380 multiplied by 100. Okay, very nice. So 150 is equal to summation of P1Q0 plus 350 divided by 400 500 multiplied by 100. Okay, so this gone, this gone. Very good. So 150 multiplied by 5 is equal to summation of P1Q0 plus 350. So 15 5 किती 75, that is 750.
minus 350 is equal to summation of P1 Q0. So summation of P1, okay 600, ओके 600 आले, सो मल्टिप्लाय बाय 6 होईल इथे, येस, सो 900, सो 900 उरले किती वाजनो, सो P1 Q0 इज इक्वल टू किती उरले वाजनो 550. ओके डन. आता आपण लॅस्पियरला अप्लाय करू शकतो, येस व्हेरी वेल. सो price index number of Laspere is given as summation of P1 into Q0 divided by summation of P0 into Q0 multiplied by how much, 100. So it is 550 just found, and Pogo is I think 220. Yeah, yes, Pogo is 220. So 220 multiplied by 100. So this gone. So 5 छेद 2 multiplied by 100. So 500 छेद 2. Therefore P01 of Laspere comes to 250 finally. नथिंग बच्चों, देखो एकदम खूप इझी आहे आणि सॉल्व्ह करण्याजोगा आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये असं काही खूप टेडियस म्हणजे रिग्रेशन एनालिसिस सारखं काहीच नाहीये. हातचे मार्क्स आहेत इवन इन सीए फाउंडेशन. चलो डू इट फास्ट. सिंपल, इजी, प्रिसाइज. Done? I hope it is done by everyone. So I'm moving towards next question. Question number 9. Write it down fast. Again, you have only 1 minute to write. So do it fast. Question number 9.
So time is up. So let's check. What are they saying? Find x म्हणजे काय? x म्हणजे काय? इथं मिसिंग फ्रिक्वेन्सी आहे. Okay. In the following table, but if Laspier's and Pasche's price index number are equal, oh, they are saying they are equal. Okay, no problem. And do two commodity आहेत, काय नाही एकदम फालतू आहे. चलो do it fast. Okay, chalo. Let's write down whatever data is provided. चलो. So commodity असणार, yes. So commodity A आणि B. त्यानंतर base year price quantity. So P0 Q0. Current year price, current year quantity. Done. Chalo. So whatever is provided to us, write it down. 2 10 2 5 2 10 2 5 25 x2 x2. ओके. लॅस्पियर 500 आहे म्हणजे लॅस्पियर लागणार आपल्याला P1 इंटू Q0 आणि P0 इंटू Q0. 500 लागणार P1 इंटू Q1 आणि P1 इंटू Q0. 2 कॉलम एक्स्ट्रा झाले, टेन्शन नाही आपल्याला, खोडता येतं आपल्याला. तेव्हा जादू. एकदम भारी. डन.
तर आकडे थोडेसे मोठाले आहेत, तुम्हाला मदत करतो मी थोडीशी. ओके, चला. P1 Q0, सो P1 Q0, सो 25x. Okay, Pogo, this will be 20 and 10. So P1 Q1, this will be 10 2x, and P0 Q1, this will be 10 and 4. yes, चलो तो समेशन लिख डालो इसका. 20 plus 5x 30, 10 plus 2x and 14. everyone, पहा कोणात चुकलंय का? ओके, सो चला ना आपण कुठून सुरुवात करू? लॅस्पियर पासून. सो P01 of Lasphere is given by summation of P1 into Q0 upon summation of P0 into Q0 multiplied by 100. चला, P1 Q0 is how much? 20 plus 5x divided by Pogo is how much? 30 multiplied by how much? 100. As it is ठेवायला मला इक्वेशन नंबर 1. त्यानंतर आपण काय करूया बाळांनो? P01 of 5चे काढूयात. What is the formula? Summation of P1 into Q1 divided by summation of P0 into Q1 multiplied by 100. Chala, is equal to P1 Q1. How much is that? 10 plus 2x whole divided by 14, 14 multiplied by 100. Now equation number 2. इथे लिहा, given that price index number by Lasphere is equal to price index number by Pasche. Yes, so दोनों को आमने सामने लिख डालो. So therefore 20 plus 5x divided by 30 into 100 is equal to 10 plus 2x divided by 14 multiplied by 100. Yes, so this gone. So 14 multiplied by 20 plus 5x is equal to 30 multiplied by 10 plus 2x. Yes, chalo. So 280 plus 70x is equal to 300 plus 60x. पाहिलं का, मला 30चाही पाडा येत आहे. एवढी तयारी असणं गरजेचं आहे तुमचं. ओके, चलो, ग्रेट. So 70x minus 60x is equal to 300 minus 280, and therefore 10x is equal to 20. 20चाही पाडा मला येतोय. x is equal to 2. Everything on your screen. Same example we have studied yesterday. We have solved it.
Is it done? Yes, I assume that it is done. Let's move to next question. Write down question number 10. सो देखो बच्चों काय म्हणतात इथे, इफ लॅस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर इज अ 4 टाइम्स पास्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर. ओ हो, लॅस्पियर का प्राइस इंडेक्स नंबर इज अ 4 टाइम्स द पास्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर. म्हणजे मी असं म्हणू बाळांनो, गिवन दॅट, जर का मी असं म्हणू का इथे की जर का मी प्राइस इंडेक्स नंबर घेतलाय लॅस्पियरचा आणि प्राइस इंडेक्स नंबर घेतलाय सपोज मी पाचशेचा, ओके, आणि ह्या दोघांना जर इक्वल व्हायचं असेल तर मला 500ला 4 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, तर ज्या गोष्टी इक्वल होतील. बघा आता एकदम क्लिअरली, लॅस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स 500, म्हणजे लॅस्पियरचा हा 4 पटीने आहे 500 पेक्षा. म्हणजे 500ला लॅस्पियरला जर आपण तसंच ठेवला आणि जर 500ला आपण 4 ने मल्टिप्लाय केला, लॅस्पियरला आपण तसंच ठेवला आणि 500ला आपण 4 ने मल्टिप्लाय केला, वी आर गेटिंग बोथ ऍज इक्वल. येस, नो प्रॉब्लेम. सो लॅस्पियर आणि 500 आपल्याला मिळालेला आहे. ओके, चला मग आता त्यांनी आपल्या क्वेश्चन मध्ये विचारला काय, क्वेश्चन नीट पहा. देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन डॉर्बिश बाउलिश अँड फिशर्स. सो बघा फॉर्म्युला तर एकदम इझी आहे दोघांचे पण. डॉर्बिश बाउलिश पण एक ऍव्हरेज आहे अँड फिशर्स इज ऑल्सो ऍव्हरेज, बट ह्यांनी काय घेतलंय, फक्त रूट घेतलाय आणि यांनी डिवाइड बाय 2 केलेला आहे. दॅट्स इट, देर इज नथिंग टू वरी, कारण की त्यांनी दोघांनीही लॅस्पियर आणि 500चा वापर केलेला आहे आणि आपल्याकडे सर्व काही डेटा आता अवेलेबल आहे. ओके, चलो, सो राइट डाउन. देयरफॉर फॉर P01 ऑफ डॉर्बिश एंड बाउलिश, फॉर्मूले क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे P01 ऑफ लैस्पियर प्लस P01 ऑफ पास्चे होल डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2. सो P01 ऑफ, इसको मैं अभी बाद में लिखता, इज इक्वल टू, मला सांगा पण लॅस्पियरची माझी व्हॅल्यू काय म्हणतो, एवढी आहे की नाही. मी ह्या P01 च्या ठिकाणी मला असं पुट करू का, 4P01 ऑफ पाचशे प्लस P01 ऑफ पाचशे होल डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2. सो P01 price index number of Dorbish and Bowlish can be written as 5/2 into P01 of पाचशे. यस बच्चों, कुछ किया क्या मैंने, कुछ नाही. ह्याला म्हणतो वाटल्यास इक्वेशन नंबर 1. आता मी डॉर्बिश बाउलिश यूज केला, आता मला कोणाला यूज करायला लागेल, फिशरला. बोला बाळांनो. ओके, चलो, देयरफॉर P01 ऑफ फिशर्स इज इक्वल टू, अच्छा, इंटू 100 राहिला आपला, पण तसं पण तो कॅन्सलच होणार आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, चलो, काही प्रॉब्लेम, तसं पण तो कॅन्सलच होणार आहे. सो नीड नॉट टू वरी. अरे नाही, 100 येतच नाही ना बाळांनो, सॉरी 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 सॉरी, 100 येणारच नाही. का बरं, कारण की ऑलरेडी ह्या लॅस्पियर काढताना 100 आला आणि 500 काढताना 100 आलाय. ओके, सॉरी फॉर दॅट, डोंट क्रिएट कन्फ्युजन. 100 इथे येणारच नाही. सो अंडर रूट P01 ऑफ 500, नाही लॅस्पियर,
Laspere into P01 of Pasche. Yes, चलो. सो इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट 4. आता लॅस्पेर ठिकाणी 4 टाकतो. P01 ऑफ पाचचे इंटू P01 ऑफ पाचचे. यस बच्चो. आता P01 ऑफ पाचचे P01 ऑफ पाचचे म्हणजे काय बांधतो तो P01 500चा स्क्वेअर. येस, आणि रूटच्या बाहेर काढल्यावर काय बांधतो त्याला 2 P01 ऑफ पाचचे. येस, हॅव यू अंडरस्टूड दिस. कशाला बांधतो P01 आणि P01 ऑफ पाचशे इंटू काय बांधतो P01 ऑफ पाचशेचा स्क्वेअर आणि 4चा वर्ग काय बांधतो 2चा वर्ग काय बांधतो 4. सो रूटच्या बाहेर काढल्यावर 4 विल गेट कन्वर्टेड इंटू 2 अँड P01 ऑफ पाचशे विल रिमेन ओनली सिंगल टाइम. ओके, सो दिस इज P01 ऑफ फिशर. ओके, डन बच्चो. आता इथे मी थोडासा चेंज करतो. ओके, अभी यहाँ पे देखो, इथे आहे ना मी ह्याला इक्वेशन नंबर 1 नाही म्हणत, ह्याला थोडासा कन्वर्ट करतो मी आणि ह्याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणतो. जसं P01 of Dorbish and Bowlish multiplied by 2 divided by 5 is equal to P01 of पाचचे. इसको बोलतो इक्वेशन नंबर ए या 1, जो भी कुछ बोलना है. ओके, आणि इथे पण मी सेम डोकं लावतो. काय करतो P01 of Fishers multiplied by 1/2 is equal to P01 of पाचचे. ह्याला म्हणतो इक्वेशन नंबर बी. सो इक्वेशन नंबर बी ची बघा बाळांनो, या ठिकाणी आरएचएस मला सेम दिसते आहे ए आणि बी ची. येस, म्हणजे माझी याची आरएचएस पण कशी असणार आहे, एलएचएस पण कशी असणार आहे, सेम. देअरफॉर फ्रॉम इक्वेशन ए अँड बी काय बाळांनो, P01 ऑफ डॉर्बिश अँड बाउली मल्टीप्लाइड बाय 2/5. 2/5 is equal to P01 of Fisher into 1/2. Yes. चलो, आता मला सांगा, आपल्या क्वेश्चन मध्ये विचारलाय काय त्यांनी, रिलेशन बिटवीन डॉर्बिश अँड बाउली अँड फिशर, म्हणजे डॉर्बी आणि बाउलीला एका साईडला ठेवायचं आहे. सो एकदम इझी. सो पहा, जेवढं डॉर्बी आणि बाउलीला एका साईडला ठेवा, बाकी सर्व राडा पलीकडे घेऊन जा. येस, सो P01 ऑफ डॉर्बिश अँड बाउली इज इक्वल टू P01 ऑफ फिशर्स मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2. Yes, so relation काय बांधतो P01 of Dorbish and Bowlish is equal to 5/4 of P01 of Fishers. So this is relation. म्हणजेच काय बांधतो, Fishers is 125% of Dorbish and Bowley. Yes, एकदम इझी.
लेट्स चेक गाइज वॉट एव्हर वी आर डन अगेन. लेट्स चेक इट. गिवन दॅट आपल्याला काय दिलं की लॅस्पियर इज अ 4 टाइम्स ऑफ 500. ओके, लॅस्पियर इज अ 4 टाइम्स ऑफ 500. म्हणजेच काय 500 ला जर आपण 4 ने मल्टिप्लाय केलं देन विल गेट वॉट लॅस्पियर. दॅट इज फॉर शुअर. ओके, आणि त्यांनी आपल्याला डॉर्बी बाउली आणि फिशर या दोघांना रिलेशन विचारलंय. आणि या दोघांमधली दुवा कोण आहे? लॅस्पियर आणि 500 दोघच आहेत. ओके, सो दोन्ही पण फॉर्म्युला आपण इथे यूज केलेले आहेत. ओके, सो लेट्स चेक व्हॉट वी हॅव डन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज्ड व्हॉट, विच फॉर्म्युला? We used formula of Dorbish and Bowley. Okay, then so what do we get? We get price index number of Laspere plus price index number of Pasche divided by 2. So तिथे आपण लॅस्पियरच्या ठिकाणी फक्त काय पुट केलं नो, हे पहा ही व्हॅल्यू आपण पुट केली इथे लॅस्पियरच्या ठिकाणी. बस दॅट्स इट, वी डिड नथिंग. आणि आपण एक रिलेशन तिथे जनरेट केलं आणि जनरेट करून त्याला म्हणलं इक्वेशन नंबर ए. आणि त्याला आपण 500च्या, तुम्हाला पाहिजे असेल तुम्ही लॅस्पियरच्या वे मध्ये पण त्याला करू शकता, पण ते कॅल्क्युलेशन थोडेसे अवघड होऊन जातील. मग 1/4 वगैरे फ्रॅक्शन येतील सर्व तिथे. ओके, पण 500 आहे एकदम इझिली चाललोय आपण. ओके, तुम्ही जर लॅस्पियरच्या वे मध्ये घेताल तर फॉर्म्युला काय म्हणून इथं रिलेशन काय म्हणून पहा, इथेच तो सर्वात बदल करेल की P0 ऑफ 500 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ लॅस्पियर. सो लॅस्पियर डिवाइड बाय 4. सो डिवाइड करण्यापेक्षा मल्टिप्लाय करणे इज एनी टाइम इझी. येस. सो नेक्स्ट व्हॉट वी हॅव डन, त्याला म्हणलं आपण इक्वेशन नंबर ए. ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर ए दैट वी हैव गॉट. उसके बाद अपन ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे P01 ऑफ फीचर्स निकाला, उसका भी फॉर्मूला लैस्पियर 500 से शुरू होता है. और वहां से अपने को मिला बच्चों अगेन सेकेंड इक्वेशन दैट इज फिशर इनटू 1/2 इज इक्वल टू 500. ओके, सो इक्वेशन 1 और 2 का देखा अपन ने यहाँ पे. तो एक इक्वेशन अपने क्या मिल रहा है यहाँ पे बच्चों, इसका LHS और इसका सॉरी इसका, इन दोनों का RHS कैसे बच्चों सेम आए. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी डिड आपण त्यांच्या दोघांच्याही RHS काय केलं, LHS काय केलं, इक्वल टू लिहून टाकले आणि त्यावरून आपण तिथे रिलेशन. आता रिलेशन करताना सर तुम्ही डॉर्बिश आणि बाउलिशचं काय घेतलं, कारण की आपल्या क्वेश्चन मध्येच तर सांगितलंय रिलेशन विथ डॉर्बिश बाउली अँड फिशर. त्यांनी जर फिशर आधी म्हणले तर आपण फिशरला एकासाठी ठेवला असता. ओके गाइस, आर यू गेटिंग दिस? एकदम इजी आहे. Okay, great, nice. So write it down fast. So I assume that it is done. Let's go to next question. Question number 11. If Dorbish, Bowley's and Fisher price index number are 5 and 4 respectively, then find Laspere and Pasche. Okay, do it on your own. कुछ भी नहीं इसके अंदर. Okay, चलो बच्चों, do it as a homework. Question number 4, question number 11. Okay, do it as a homework, everyone. So question number 11 is a homework for you. You have to solve it at home. कुछ भी नहीं इसके अंदर, एकदम इजी है. डॉर्बिश बॉली दोघांचा फॉर्म्युला टाका, 5 नंबर टाका, 4 नंबर टाका, त्याचा रूट घ्या. ओके, यू विल गेट युअर आन्सर. ओके गाइज, सो जर काय अडचण आली तर मी आहे वर्गात, आपण त्याला क्रॉस चेक करणार आहोत. येस बच्चो, चलो. सो सी यू टुमॉरो. हॅव नाइस डे. थँक यू व्हेरी मच.